السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثالث من مراحل إنجاز دار المطبوعة. وقد كنا في الفيديوهات السابقة قد تعرفنا على طريقة إنجاز الدار المطبوعة بالطريقة التقليدية وبالطريقة الصناعية، وتعرفنا على المعدات والوسائل والمحاليل التي نحتاجها للقيام بذلك. وأيضا تعرفنا على طريقة إنجاز رسم الممرات باستعمال الحاسوب على برنامج سيركوي ويزر، وكذا طريقة رسمه بشكل يدوي على الصفيحة الخام. وفي هذا الفيديو سنتعرف على طريقة القيام بالتلحيم بشكل صحيح وبشكل جيد. سنتعرف إن شاء الله في هذا الفيديو على طريقة تلحيم المركبات الكهربية. إليكم طريقة تلحيم مركبات الكهربية على الصفيحة الإلكترونية بشكل عملي، وكذا الاحتياطات التي ينبغي اتخاذها لذلك. لنشاهد الفيديو. Pour réaliser des soudures en électronique, il faut impérativement deux qualités, de la patience et de la dextérité. Mais vous aurez beau être très patient et adroit, il y a deux choses qui feront la différence, du matériel adapté et surtout un minimum de méthode. Pour se lancer dans de bonnes conditions, il faut commencer par avoir un fer à souder et idéalement avec température réglable. Une panne à pointe sphérique de diamètre environ 1 mm suffira pour la plupart des soudures. De même que de l'étain de diamètre 0,8 mm vous permettra également de souder des composants CMS. De la tresse à dessouder, une éponge métallique. Alors oui, je vous déconseille d'utiliser une éponge humide, tout simplement parce qu'elle nettoie moins bien et en plus elle refroidit le fer à chaque utilisation. Sinon, on a besoin d'une troisième main, du flux sous forme de pâte et sous forme liquide, des pinces Bruxelles, une pince coupante, et personnellement j'utilise en plus des lunettes spéciales avec un éclairage à LED. Pour ceux que ça intéresse, un guide d'achat est dans la description. Maintenant qu'on a du matériel adapté, on peut se lancer dans les préparations. On commence bien sûr par nettoyer et organiser le plan de travail en ne plaçant que le matériel dont on va se servir. Il faut prévoir suffisamment d'éclairage pour ne pas s'abîmer les yeux. La température du fer ne doit être ni trop haute ni trop basse, mais juste suffisante pour faire rapidement fondre de l'étain. Les vapeurs sont toxiques, alors il est fortement recommandé de souder dans un espace aéré ou ventilé. Comme on risque de toucher beaucoup de composants à main nue, si vous n'avez pas de bracelet ou de tapis antistatique, touchez une prise de terre. Un autre détail qui a de l'importance, soudez toujours manches courtes ou manches retroussées. Les préparatifs sont terminés, alors on peut se lancer. Pour des questions d'accessibilité, on commence toujours par les composants CMS. Si c'est votre première fois, l'idéal est de s'exercer avec des PCB-DC. La méthode consiste à appliquer dans un premier temps du flux sur les empreintes afin de faciliter l'adhérence de l'étain. Puis on étame seulement une partie de l'empreinte. Ensuite, on positionne le composant tout en chauffant la partie déjà étamée. C'est uniquement après qu'on finalise la soudure. La méthode est exactement la même pour un circuit intégré. On applique du flux, on étame une partie de l'empreinte, on positionne et immobilise le composant et enfin on soude les broches restantes. Quelle que soit la taille du composant, la méthode ne change pas. Par contre, si vous rencontrez des difficultés en soudant par malchance deux broches adjacentes, vous pouvez vous rattraper avec de la tresse à dessouder. Quand vous maîtrisez la technique sur des PCB-DC, vous pouvez vous entraîner pour de vrai. C'est uniquement lorsque tous les composants CMS sont soudés que l'on peut passer aux composants traversants. Pour cela, on insère le composant en le plaquant sur le PCB pour limiter sa mobilité, on l'immobilise et on soude. Quand c'est possible, l'idéal est de souder le composant des deux côtés du PCB, et retenez qu'une belle soudure est brillante avec une forme conique. Ne soufflez surtout pas pour refroidir plus vite une soudure, parce qu'en réalité ça la fragilise.
En règle générale, on essaie toujours de câbler les résistances afin qu'elles soient lisibles dans le même sens de lecture. Pour lire la valeur d'une résistance, on peut utiliser un convertisseur, mais pour la câbler, on vérifie toujours la valeur au multimètre. Il y a des situations où parfois 2 mains ne suffisent pas. Dans ce cas, la méthode est encore pleine de bon sens. On étame, on positionne, on immobilise et enfin, on soude. Une fois que l'on est satisfait, on peut couper les fils dépassants au ras de la soudure. Si vous devez également souder des câbles, c'est aussi très simple. Retirez suffisamment de gaine isolante, enfilez de la gaine thermo, enroulez chaque câble l'un dans l'autre, immobilisez-les, puis soudez-les généreusement. Et il ne reste plus qu'à faire chauffer la gaine. Si vous avez besoin de créer une intersection en T, enroulez le fil comme ceci, puis soudez et enfin isolez. S'il y a des signaux différentiels, pensez bien à les torsader. Avant de mettre sous tension, il y a un test très simple à faire afin de limiter la casse en cas de court-circuit. Cela consiste à vérifier la résistance entre l'alimentation et la masse de la carte. Si la résistance est très élevée, on peut être confiant pour la suite et brancher la carte à une alimentation limitée en courant. Prenez toujours le temps de passer votre carte à l'alcool et de nettoyer la panne avant d'éteindre le fer. J'espère que ces conseils vous seront utiles même s'ils n'ont rien de révolutionnaire. Ah oui, et j'oubliais une dernière chose. Si vous ne vous êtes encore jamais brûlé les doigts, c'est que vous n'avez pas encore assez pratiqué. إذا كانت هذه هي طريقة التلحيم الصحيحة والمعدات التي نحتاجها أيضا لذلك. إذا نأخذ دفتر الدروس، نكتب تاريخ اليوم في الهامش، ثم نكتب ثانيا إنجاز الدارة المطبوعة للمنظم، ألف مراحل إنجاز الدارة المطبوعة، ثم تكتبون يتم إنجاز الدارة المطبوعة من خلال اتباع المراحل التالية. إذا تأخذون هذا الجدول الذي يضم جميع المراحل. إذا هناك المرحلة الأولى الانطلاق من الرشم الكهربي لاختيار المركبات المناسبة وتركيبها على لوحة التجريب للتأكد من اشتغال المنظم. إذا تأخذون الكتابة وتتركون أماكن الصور فارغة. سأعطيكم هذه الصور فيما بعد إن شاء الله. ثم ثانيا إنجاز تصميم لدارتي الروابط والمركبات يدويا على الأنسوق أو طبعه باستعمال أحد البرامج الخاصة بإنجاز الدارات المطبوعة مثل سيركويزا. إذا هنا كما رأينا سابقا في الفيديو لدينا أول مرحلة هي تجريب الدارة الكهربية باستعمال لوحة التجريب والمركبات والأسلاك. ثم بعد ذلك بعد التأكد من الرسم نقوم بإنجاز تصميم دارة الروابط ودارة المركبات على الأنسوق أو باستعمال برنامج سيركويزار، ثم نقوم بطباعتها كما رأينا سابقا. بعد الانتهاء من الكتابة تمرون ثالثا إعداد صفيحة نحاسية حساسة بأبعاد تمكنها من احتواء الروابط والمركبات. إذن هذه هي الصفيحة الخام التي تتكون من 4 طبقات: الطبقة العازلة والطبقة النحاسية والطبقة الحساسة للأشعة فوق البنفسجية والطبقة الواقية. التشميس أو مرحلة تشميس انسولاسيون يمكن من نسخ رشم ممرات على الصفيحة من جهة النحاس وبتعريض وجه الصفيحة للأشعة فوق البنفسجية لنلاحظ بعد 3 دقائق أن الرسم الذي كان على الأنسوق قد نقل إلى الصفيحة. إذا هذه هي آلة التشميس. دورها هي أنها تصدر أشعة فوق البنفسجية تخترق الطبقة الحساسة للأشعة فوق البنفسجية، ثم تقوم بإضعافها لكي تزال فيما بعد في مرحلة الكشف. أما الممرات التي تكون مغطاة باللون الأسود الذي يوجد على الأنسوق أو على الورق الشفاف فإنها لا تتعرض للأشعة فوق البنفسجية، وبالتالي فإنها لا تضعف ولا تزال في مرحلة الكشف. بالنسبة لهذا الجدول ترسمونه بشكل متسلسل. المرحلة الخامسة الكشف ريفيلاسيون. نضع الصفيحة في إناء يحتوي على محلول الكاشف ريفيلاتور ونقوم بتحريكها حتى نلاحظ ظهور الممرات. إذن هنا لدينا محلول الكاشف على شكل بودرة، ثم نضعه في محلول مائي لكي يذوب،
ونضع فيه الصفيحة بعد إخراجها من آلة التشميس حتى تظهر لنا الممرات ويظهر لنا النحاس. ثم ندخل الصفيحة بعد إخراجها من محلول الكاشف وبعد غسلها بالماء إلى آلة الحفر. عملية الحفر غافير. نضع الصفيحة في محلول بيركلوريت الحديد الذي يزيل قشرة النحاس غير المغطاة. إذا هنا لدينا آلة الحفر وبداخلها يكون محلول بيركلوريت الحديد. آلة الحفر وظيفتها كما قلنا سابقا أنها تحرك المحلول وتقوم بتسخينه لكي تسرع عملية التفاعل. ثم نمر للمرحلة السابعة، غسل الصفيحة بالماء بعد إخراجها من المحلول. ثم بعد ذلك نتأكد من المرابط أو من الممرات هل هي جيدة أم بها بعض الأخطاء الطبع. إذا قصد التأكد من استمرارية الروابط المحصل عليها باستعمال جهاز متعدد القياسات ملتيمتر أو باستعمال مروز الاستمرارية. إذا نقوم بوضع طرفي هذا الجهاز على اليمين وعلى اليسار في الممر. ثم إذا سمعنا صوتا أو رأينا ضوءا في الجهاز فهذا يعني أن السلك متصل وليس به أي مشكل. أما إذا لم نسمع صوتا ولم نرى أي ضوء فيعني أن هناك تشقق في المسلك. إذا في هذه المرحلة نقوم بالكشف عن أخطاء الطبع، وهي إما تشقق في المسالك أو ظهر قاصرة. ثم بعد التأكد من أخطاء الطبع وإصلاحها، إذا كان لدينا تشقق نقوم بإصلاحه بالتلحيم. إذا كان لدينا ظهر قاصرة نقوم بإزالتها باستعمال أداة حادة. نمر لمرحلة الخرق. الخرق بيرساج. يتم أثناء هذه المرحلة خرق مواضع أقدام المركبات بواسطة آلة الخرق. كما تلاحظون هنا لدينا رأس الخرق ولدينا الصفيحة، ونقوم بوضع ثقوب في هذه الأماكن التي بها دوائر. ثم عاشرا تركيب المركبات. نقوم بوضع المركبات في مواقعها وعلى الجهة العازلة. إذا نضع المركبات في الجهة العازلة، والجهة الأخرى تحتوي على الممرات هي التي نقوم فيها بالتلحيم. إذا بعد كتابة هذه المراحل أيضا نمر للتلحيم. السوداج هو عملية تمكن من تثبيت المركبات وتحقيق الروابط الكهربائية أو تحقيق الربط الكهربائي بينها وبين الروابط. نقوم بتلحيم أقدام المركبات باستعمال الملحام وسلك القصدير. إذا هذا هو الملحام، هذا حامل الملحام، هذه الإسفنجة تستعمل لتنظيف رأس الملحام، ثم سلك القصدير لتان وهو يستعمل للتلحيم. إذا التلحيم الجيد كما رأيتم في الفيديو سابقا يكون على شكل مخروط ويكون لامعا هكذا. ثم في الأخير نقوم بقص أطراف المركبات التي تتجاوز نقط التلحيم. إذا أقدام المركبات تكون طويلة شيئا ما، عند تلحيمها نقوم بقص الزوائد. إذا هذه بصفة عامة مراحل إنجاز الدارة المطبوعة بالطريقة الصناعية. نمر الآن لشروط السلامة التي ينبغي اتخاذها. إذا شروط السلامة تكتبون باء. شروط السلامة التي ينبغي احترامها عند إنجاز دارة مطبوعة. خلال إنجاز الدارة المطبوعة نستعمل مجموعة من الأدوات والمواد مما يقتضي احترام مجموعة من ضوابط السلامة، وهي أن تكتبون هذه الجملة. إذا شروط السلامة هي: أولا عدم تعريض العين لمدة طويلة للأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن المشمسة. ثم عدم لمس أداة الخرق الناقوبة باليد عند دورانها. ثم تجنب التعرض المباشر لبيركلوريت الحديد لما يسببه من حروق على الجلد. ثم عدم لمس الجزء الموصل من المكواة باليد عند ارتفاع درجة حرارته بعد ربط المكواة بمصدر التغذية لما يسببه من حروق. إذا المكواة هو يسمى أيضا الملحام. وأخيرا التأكد من استقطاب المركبات المستقطبة قبل تركيبها. إذا قبل تركيب المركبات على الصفيحة نعلم أن هناك بعض المركبات تكون مستقطبة، أي لديها قطب موجب وقطب سالب. يجب أن نلاحظ القطب الموجب ونفرزه عن القطب السالب لكي لا نقوم بقلب هذا المركب ونتسبب في احتراقه.
إذا بعد كتابة هذه الاحتياطات على دفاتركم نمر لجيم دارة الروابط والمركبات للجزء الآمر لمجفف الأيادي. إذا الآن سنقوم بإنجاز رسم الممرات للمنظم الخاص بنا أو الجزء الآمر له اللي هو مجفف الأيادي. لإنجاز دارتي الروابط والمركبات لمجفف الأيادي ننجز الدارة الكهربية للجزء الآمر باستعمال برنامج سيركوي ويزار على الشكل التالي. إذا كما تلاحظون هذه هي واجهة برنامج سيركوي ويزار. طريقة إنجاز دارة الروابط هي كالتالي. تلاحظون نقوم باختيار المركبات التي ينقصنا المحرك إلكتروميكانيك دي سي موتور هو المحرك أو محرك توتر مستمر. نقوم بربط مربطيه بمصدر التغذية وبتماس. بهذه الطريقة يمكن اختيار جميع المركبات المقاومات الملتقطات وكل شيء يمكن اختياره من هذا المكان. ثم نقوم بتجريب الدارة بالضغط على هذا الزر. يمكننا في هذا البرنامج تغيير قيم الملتقطات. إذا الدارة فهي تشتغل بشكل جيد. سنمر لتحويل هذه الدارة إلى رسم الممرات بالضغط على هذا الزر Convert to PCB Layout. إذا نضغط على Next. نختار إما الأول أو الثاني إذا كانت الصفيحة عادية وليست بها ممرات من الجهتين. نختار حجم المسالك أو الممرات، هل هو حجم كبير أو صغير، ثم نضغط على Convert. فتتم هذه العملية بشكل آلي. يضع البرنامج المركبات كلها في أماكن محددة ويقوم بربطها بشكل جيد دون أي أخطاء. إذن بعد الانتهاء كما تلاحظون هنا لقد وضع جميع المركبات في أماكنها. يمكننا نحن أن نغير هذه الأماكن إذا أردنا. إذن هنا لدينا عدة رؤية بالمركبات برموز المركبات، رؤية تحتوي فقط على رسم الممرات. إذن هذه التي يجب طبعها واستعمالها لإنجاز دارة مطبوعة. إذن نقوم بطبعها على شكل صورة في ورق شفاف. إذن نختار Print، نختار الطابعة ثم نضغط على OK. إذن هذا هو رسم ممرات، وهذه الطريقة التي نتبعها لتحويل الرسم الكهربي إلى رسم ممرات، ثم نقوم بطباعته على ورق شفاف لكي نستعمله في مرحلة التشميس. إذن لدينا الرسم الكهربي لمجفف الأيادي وعلى الشكل التالي بعد إنجازه في سيركوي ويزار. ثم نستعمل نفس البرنامج لإنجاز دارتي الروابط والمركبات على الشكل التالي كما رأينا في الفيديو. لدينا دارة الروابط هي على الشكل التالي التي يجب طباعتها على ورق شفاف. نقوم أيضا بطبع دارة المركبات، فهذه الدارة عند وضعها على رسم الممرات عندما نضعها فوق الأنسوق فإنها تعطينا أماكن المركبات بدقة، وأيضا توجيه هذه المركبات لتحديد المربط الموجب والسالب، وبالتالي لا نخطئ في وضع المركبات في أماكنها. إذا نقوم بطبعها أيضا في ورق منفصل. ثم لدينا دارتي الروابط والمركبات على الشكل التالي. تحدد لدينا المركبات أماكن كل مركب ثم على رسم الممرات. وإلى هنا يكون درس مراحل إنجاز الدارة المطبوعة قد وصل إلى نهايته. رأينا أيضا كيف ننجز الدارة المطبوعة لجزء الآمر لمجفف الأيادي،
وهذه الطريقة تنطبق على جميع المناظم الآلية. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.